అంటే ఈరోజు మనం ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్ వరకు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అందరికీ తెలియపరిచినాం. ఆల్రెడీ మనం 3 రోజుల క్రితం అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినాము. ఈ అంతర్వేది unfortunate incident. Soon after that, we had already given instructions to all what is the precautionary measures to be taken. So, as part of the precautionary measures is to take stock of the situation on the ground, identify all religious places, religious structures, religious edifices, temples, mosques, churches, or chillas, or any religious structure, or it has some religious connotations. So to identify, locate, map them, and also do a audit of safety, security of such structures, such places. మనం చూసినాము చాలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో కూడా ఈ మెజర్స్ పూర్తిగా ఏర్పాట్లు కూడా ఇట్స్ నాట్ రియలీ అప్ టు ద మార్క్. దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీస్, సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ కన్సిడరేషన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు రీలుక్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ద చారియట్, అంతర్వేదిలో మన చారియట్ ఎట్లా పెట్టుకున్నారు, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లేదు, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్. దెన్ అది ఎలా కవర్ చేశారు మొత్తం, ఇట్ ఈస్ ద డ్రైడ్ పామ్ లీవ్స్ విచ్ ఇస్ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్. ఇట్ డజంట్ నీడ్ మచ్ ఫర్ ఇట్ టు క్యాచ్ ఫైర్. సో అలాంటి చూస్తేప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనకు హండ్రెడ్స్లో స్టేట్ వైడ్ కనబడింది అలాంటి పరిస్థితి. ఈ టెంపుల్స్లో, చారియట్స్లో అట్లా ఉంటే ఎక్స్పోజ్గా బయట ఉన్నారు. సో అలాంటివన్నీ ఒక కాన్షియస్నెస్ తీసుకురావడం, ఒక అలర్ట్నెస్, అవేర్నెస్ కూడా తీసుకురావడం. ఆల్ ద మేనేజ్మెంట్, whether it is committees, existing committees, or whether it is endowment board సంబంధించిన, లేకపోతే ప్రైవేట్ trusts or private committees who are maintaining these religious places, or whether it is mosque committees or churches, church bodies. So they are also engaged. వాళ్ళను కూడా ఈ ఒక ఆలోచన, ఈ సేఫ్టీ గురించి, సెక్యూరిటీ గురించి, మళ్ళీ what are the precautionary measures that they should take so that their religious structures and religious what do you call whatever is in place are properly safeguarded and protected. So including even lightings, in many places it is dark, and then of course the CCTV cameras. Even now we see that many important places of worship and prayers, CCTV cameras level. So adi kuda lightings, tarvata watch and ward kuda undali. So watch and ward staffs kuda pettukodam. So other than that, మీరు అందరూ విన్నారు, చూశారు, ఈ కమిటీస్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం, ఎక్కడెక్కడ అన్ని చోట్ల బాధ్యత తీసుకోవడం ఎవరు లేదు. అయితే అలాంటి చోట్ల చుట్టుపక్కల నేబర్హుడ్లో కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడి, పెద్ద మనుషులతో మాట్లాడి ఒక కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసి అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని కూడా కాపాడడం, టు లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్. So all these measures, and then locally, you've seen the SPs and SHOs, Chalmundi, they have taken a lot of initiative themselves, local, to understand the local situation and how to protect, how to preserve. They have undertaken. Then secondly,
community involvement and community participation. So are we various stakeholders? Whether it is endowment department, whether it is other minority departments and commissions and whatever groups, వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం. దెన్ ప్రతి చోట యూ హ్యావ్ different associations and bodies, whether it is merchants association, whether it is traders association, whether it is a local resident association. So వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి make sure that such unfortunate incidents don't take place, some accidents don't take place, or no mischief is also undertaken. And then other than that, there are many habitual offenders. Like for example, temple offenders antam mana classification lo kuda ee places of worship lo poi lopala elli hundi attack cheyadam, లేకపోతే ఏదో వాల్యుబుల్స్ టచ్ చేయడం. సో అలాంటి ఎంఓ క్రిమినల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ ఎంఓ క్రిమినల్స్ కూడా వాళ్ళ మీద కూడా చెక్ పెట్టడం. అండ్ దెన్ ఈ కమ్యూనల్ షీటర్స్ అని ఉంటారు. గతంలో ఇలాంటి కమ్యూనల్ సిచ్యువేషన్లో అడ్వర్స్ నోటీసులు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా పలకరించడం, వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడం. సో దట్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ఇప్పుడు అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఇంకా రచ్చకొట్టడం ట్రై చేస్తారు. సో వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టడం. అది కాక ఐ ఆల్సో టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అపీల్ టు ఆల్ గ్రూప్స్ దట్ దే షుడ్ ఎక్సర్సైజ్ రెస్ట్రెయిన్. అంటే వాళ్ళు తొందరగా రచ్చిపోకుండా తొందరపడకుండా వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి. టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగినాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ when the situation happens, we should try to understand why it happened, how did it happen. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే అంతవిధి ఇన్సిడెంట్ కూడా మన ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నారు. సో ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ సీన్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేయాల్సిందే. మన ఫోరెన్సిక్ టీమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇమీడియట్గా డైరెక్టర్ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ హెడ్ కింద ఒక టీం వెళ్ళారు. సో దే వర్ స్టిల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. చాలా మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేశారు. సో ఆ మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ సీన్ అబ్జర్వేషన్ అంటారు. మళ్ళీ సీన్ సెర్చ్ చేయడం, మైన్యూట్గా సెర్చ్ చేయడం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిడెంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్. ఒకవేళ ఫైర్ అంటే ఫైర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటి, యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమిటి, టెల్ సైన్స్ ఏమిటి, ఫైర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, మంట ఎక్కువ ఎక్కడ కనపడింది. సో ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్ వాళ్ళు ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసేటప్పుడు దే విల్ ఆల్సో నాట్ బీ ఏబుల్ టు డూ దర్ జాబ్ ప్రొఫెషనల్లీ. సో ఆ మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి అది కూడా స్టడీ చేయడం, అనాలిసిస్ చేయడం. సో వాళ్ళు కూడా పాసిబిలిటీస్ 2-3 పాసిబిలిటీస్ ఫ్రమ్ ద ఫోరెన్సిక్ సైడ్ ఆల్సో వచ్చింది మనకు. అది కాక ఎవిడెన్సెస్ ఈ అక్కడ గందరగోళం వాతావరణం డిస్టర్బ్ అయిపోయినారు కాబట్టి విట్నెసెస్ కానీ లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన ఎవరెవరో ఐ విట్నెసెస్ లేకపోతే అక్కడ పని చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో సంబంధం ఉండేవాళ్ళు కూడా మొత్తం స్కాటర్ అయిపోయినారు ఈ వాతావరణం వలన. సో మెల్లె వాళ్ళతో కూడా రీచ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడడం, ఆ సీక్వెన్సింగ్ టైమింగ్, ఏ సమయంలో ఎవరు ఏం కనపడింది, ఎప్పుడు వరకు ఎట్లా, ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ అయింది. సో ఈ ఐ విట్నెసెస్ అకౌంట్ విడిగా ఐ విట్నెసెస్ చెప్పడము, అది అని స్టిచ్ చేయడము, స్టిచ్ చేసి మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవడము, ఆ అర్థం చేసుకోవడం మీద మళ్ళీ మనం విచారించడము. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడే కావాలా నిజం కావాలా ఎత్తుది అంటే it's not humanly possible unless there is a situation which can give that kind of a answer. So investigation cheyali. So like that we appeal to all sections that we will do our job, we will do it very professionally. Now okay, the government has taken a decision that to hand over to CBI. So
we are also waiting for that. But waiting until the CBI takes over, మన పని మనం కూడా చేసుకుని వెళ్దాం, and we will hand it over to the CBI. Okay, so ఆ వాతావరణం అట్లా క్రియేట్ అయిపోయినారంటే దట్ అన్ని రకంగా అనుమానం వలన ఈ విషయం అయిపోవడం. Whereas we are very confident, AP police, we are very confident that we would also make a headway in this investigation. But nevertheless, now since it is being handed over to CBI, the CBI will take care of that. Okay, so you have seen that we want to be prepared. Any incident, first of all, preventive. So prevent చేయాలంటే మనం ఏ విధంగా ఇలాంటిది ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం స్టేట్లో. సో అది మెజర్స్ we have heard it, we have already been, ever since the Antarvedi unfortunate incident, we have been very alert, మళ్ళీ రివ్యూ చేయడము. సో ప్రతి లొకేషన్ కూడా మనం జియో మ్యాపింగ్ కూడా చేస్తాం. జియో మ్యాపింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నదంటే మన మ్యాప్లో కనబడుతుంది. Because right now we are having a digital transformation in AP Police. We'll have all that digital control room also. So we'll know exactly where is this location, what are the various mobiles and part which is on the ground, patrol parties, teams, respond avadam. So alanti mapping chesi kuda petadam. So adi kuda oka database create cheyadam, so that accountability will also be available. So ప్రతి లొకేషన్ మనం అకౌంట్ చేసి మ్యాపింగ్ చేయడం, తర్వాత ఆడిటింగ్ చేయడం ప్రతి చోట. సో మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఇప్పుడు గ్రౌండ్లో వెళ్ళి ఆడిట్ చేసిన తర్వాత చాలా వరకు ఇందాక చెప్పినలాగా చారియట్స్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ వెరీ ఎక్స్పోజ్, నో ప్రికాషన్స్, వల్నరబుల్. సో లైక్ వైజ్ సో మెనీ అదర్ సేఫ్టీ security matters has been brought to the notice of the concerned management, whether it is committees or bodies or endowment department, like that. So ilantidi manam prevent cheyagaltam. We are able to prevent it because this state has been very peaceful from communal harmony point of view, and that communal harmony will be maintained at all costs. And police, we want to be very alert, and we want to be very prompt, and we want to be very preemptive. రాగన ముందే మనం రావచ్చు, వస్తే ఏమిటి ఎట్లా చేయాలని అందరూ రెడీగా ఉండాలి. సో వీ షుడ్ నాట్ బి కాట్ అన్అవేర్స్ అన్నమాట. ఒక డ్రిల్ కూడా రెడీగా ఉంటుంది, ఒకవేళ అయితే మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే సార్, హౌ ఇస్ ద సిచుయేషన్ అట్ అంతర్వేది సార్? హౌ ఇస్ ద సిచుయేషన్ అట్ అంతర్వేది? Antarvedi situation is very peaceful now. So everybody now CBIకి ఇస్తున్నారంటే తర్వాత అన్ని ప్రశాంతంగా అయిపోయినారు. ఇప్పుడు మన ఇన్వెస్టిగేషన్ మనం కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, చేసి మనం CBIకి ఒక చెప్తాం. Sir, it was almost a week there, sir. It was happened, unfortunate incident. Yes. So we picked up a few suspects also. Yes. So it is going on. We don't want to reveal or say anything because it is being given to CBI. So even if we have any leads, we will place it before the CBI. లేదండి, కాన్స్పిరెన్సీ అని మనం చెప్పలేము. అట్లా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది ఒకటి అంతర్వేదిలో. ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఫర్ us to say anything. మళ్ళీ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే లేదు, ఒకటి రాజమండ్రిలో జరిగినాయి, ఇంకా ఒకటి గుడివాడలో జరిగింది. రాజమండ్రి జరిగింది కూడా అది కూడా చాలా ఇట్స్ ఎ వెరీ లోకలైజ్డ్ ట్రివియల్ ఇన్సిడెంట్, బట్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ. బాధపడుతున్నారు, సో అది రెస్పాండ్ అయినారు మన వాళ్ళు. గుడివాడది ఏమి, అది చేసిన తాగుబోతులు అవుతాను, టెంపుల్ థెఫ్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంటికి వాళ్ళు కొట్టారు. సో అది కాన్స్పిరసీ అని చెప్పలేము, ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్. కానీ ఈ సైకాలజికల్ ఇది కాపీ క్యాట్ ఇన్సిడెంట్స్ అని అంటారు. ఒకవేళ ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి అనుకోండి, దట్ గివ్స్
ideas in the psyche of the people to do something. So that's the reason why ఒక చోట జరిగినాయి కాబట్టి మనం మిగతా చోట్ల కూడా కొద్దిగా అలర్ట్గా ఉండటం. Because that tendency is there. See, it's a psychology, behind this action. So we are also prepared for that. అది ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతున్నారు కాబట్టి చెప్పకూడదు అది. I can't say that because మళ్ళీ it may be interpreted in different ways. ఏదో చెప్తే కూడా వేరే విధంగా అనుకోవచ్చు. అందుకోసం మేము అది ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతున్నారు. పూర్తిగా సమాచారం ఇప్పుడు సిబిఐ వాళ్ళు చెప్తారు. మనం కూడా మన దగ్గర ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదో మనం డిస్కవర్డ్ ఆర్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్, అది కూడా బయట చెప్పకుండా సిబిఐ ముందు పెడతాం. సో సిబిఐ వాళ్ళు అప్పు చెప్పారు, ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఆల్రెడీ జియో ఇష్యూ చేశారు. ఇప్పుడు సిబిఐ వచ్చి అది ఫర్దర్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ డిటెక్ట్ చేసినా కూడా we cannot tell outside because decision has been taken. CBI will do it. People is having an AP police, sir. Sorry? People is having an AP police, but they are saying that if police can take steps to find the culprits of the Antaved temples issue, they can do it within one day. See, I don't want to fall into the trap. I am not trapping you, sir. You see, it has been decided to be handed over to CBI. Therefore, it is the CBI which will finally arrive at the conclusion. Because a decision was taken, so even if we detect the case, I cannot reveal it because it will be the CBI who will say whether our investigation was on the right lines. మనం అర్థం చేసుకున్నది కరెక్టా కాదా, let the CBI do it. Okay? It's a decision, conscious decision taken by the government because of the government's wisdom, whatever. ఎందుకంటే కాన్స్పిరసీ అందరూ రకరకాల మాటలు రకరకాల ఇది కొద్దిగా పొలిటికల్ కూడా అయిపోయి so it took different shapes. Why all this? It's a very conscious decision and a very quick decision taken by the government. Sir, do we have any alert on this attack, sir? Because after this Antavedi incident, another place of worship in the same mandal was attacked by the protesters. And at Rajahmundry and at Gudewada. And it is going on. Do you have any alert from the intelligence? No, there is no alert that kind. As of now, there is no alert. But we have to be careful. As I said, that copycat incidents, somebody gets provoked. Because since already environment is a completely different country under coordination, the same time political parties కూడా ఈ సంఘటనలు ఈ ప్రభుత్వాల మీద అసలు కోసమో లేకపోతే భ్రష్టాచారాలు చేస్తున్నారు, సోషల్ మీడియాలో కూడా కమ్యూనల్ వారిని గవర్నమెంట్ సోషల్ మీడియాలో బాగుంది. అలాంటి ఇది కేవలం పొలిటికల్ పార్టీస్ చేస్తున్నారు. పథకాల కోసం ఏమైనా చేస్తున్నారు. పొలిటికల్ గురించి నేను చెప్పలేము, కానీ పోలీస్ ప్రొఫెషనల్గా అది ఉంటే కూడా ఐ కెనాట్ సే. మనం లోకలైజ్ చేసి రెస్పాండ్ అవ్వడం కోసం వీ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అందుకోసం స్టేక్ హోల్డర్స్ అని అంటున్నాం. సో దాంట్లో లోకల్ లెవెల్లో అన్ని వర్గాలతో కూడా కలిసి మాట్లాడి చర్చించి మనం ముందుకు వెళ్దామని మన ఉద్దేశం. సో వీఆర్ క్వైట్ హోప్ఫుల్ దట్ లోకల్ లెవెల్లో అలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. జనరలీ వీ సీ దట్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, వాళ్ళు వచ్చి ఎవరో డిస్టర్బ్ చేయడం అలాంటివి అవుతున్నారు. అందుకోసం ఎప్పుడెప్పుడు ఇలాంటిది కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా అయితే అప్పుడు అవుట్ సైడర్స్ రానివ్వకుండా మనం ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం. అంటే లోకల్ ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాం.
So we will take, we are conscious about what you have said, but at the same time, I cannot comment on that. But we will take precautions on the ground. Sir, in East and West Godavari, we have number of shrines like this. Yeah. They have more on the roadsides without any security. Yes. We don't, the concerned SPs, we have not taken the figures. Do we have, can we have a figure? Yeah, so we will, you see, this is the first initiative. This kind of measure has not been taken in the past. Kabati, we will also learn as we go along. The situation, not all are same. As you said, East Godavari, West Godavari. Akkada ekko kanabartundi. So that will be a good, huge task for us. As we go along, we will prepare. Regarding these vagabonds and sadhus moving at temples, Yeah. and we suspect some of the vagabonds in Antarbedi. We can't rule out. See, అక్కడే ఆ బాటిల్స్ కనబడింది, ఇదే కనబడింది, ఒక వ్యాగమోన్ కనబడింది, ఆయన దగ్గర మ్యాచ్ బాక్సెస్ 6 మ్యాచ్ బాక్సెస్ దొరికింది, 8 ప్యాకెట్ మ్యాచ్ బాక్సెస్ ఆయన దగ్గర దొరికింది. సో దెర్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్. I cannot say, I cannot comment on that. They are habituated to this ganja, hookah and all. So they will be staying on the temple. They are staying there itself, yes. Itself. So we have to consider all that. Regularly BDS, yes. Yeah, we will identify all those. Every temple, you have people taking shelter in the temple. Yes. They live there itself. Some Homeless people, homeless people. or take somebody food out there of itself. devotion. Yes. Devotion, they are out of devotion also they will be there. Okay, friends, thank you very much. And I also appeal to the media. My request is to the media also that మీరు అందరూ కూడా కొద్దిగా వెరిఫై చేసి రాస్తే బాగుంటుంది, ప్రత్యేకంగా ఈ కమ్యూనల్ దాంట్లో. ఓకే, సో మై అపీల్ ఇస్ టు ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. వీఆర్ ఆల్ అవైలబుల్, డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీస్ విల్ బి అవైలబుల్, కమిషనర్ విల్ బి అవైలబుల్ టు క్లారిఫై ఒకవేళ ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయితే కూడా. సో మీరే కొద్దిగా ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం లాగా కూడా మనం చూసుకోవాలి. మీరే రాసు, యూ మే ఆల్సో report accordingly. Okay? And so that you can present facts, not like otherwise. So thank you very much. Thank you. Please join us for lunch. Please. అందరూ మీడియా మిత్రులందరికీ మాతో పాటు లంచ్కి